सतना विचारो कोई माटी का क्या धोप स्वामी मानस की गति बोलना जी सतना श्री गुरु जी। पा दियो बूटा लगे सिखी दा संगना करो कृपा दादा जी तुसी दास दे मेरी हाथ जहां बंदना करो कृपा दादा जी तुसी दास दे मेरी हाथ बंदना। ना कराई माड़ा अखों ना दिखाई माड़ा जीवन सफल मेरा कर दो पानी दा सुरूर सारी उम्र ही रहे खुशियां दे हथों ना कराई माड़ा अखों ना दिखाई माड़ा जीवन सफल मेरा कर दो पानी दा सुरूर सारी उम्र ही रहे भिखारी बन आ गए सारी उम्र तेरे तो मंगना करो तुसी दास दे मेरी
बख्शू निमाणिया नू मान तुसी दाता, बख्शू निमाणिया नू मान तुसी दाता, भुख लगी बस थोड़ियां दी दारां दी। तर जांदे हो कर दो अमले सच्ची सुच्ची गुरबाणी ते विचारां दी। जी बख्शो निमाणिया नू मान तुसी दाता, भुख लगी बस थोड़ियां दी दारां दी। तर जांदे हो कर दे अमले सच्ची सुच्ची गुरबाणी ते विचारां दी। हथ सिर उत्ते मेरा दाज रखियो, सिर उत्ते मेरा दाज रखियो, बिना गुरुआ नहीं पार लंघना। करो बाबा दी तुसी दास्ते मेरी हथ जोड़ बंदना। करो बाबा दी तुसी दास्ते मेरी हथ जोड़ बंदना। दाही बना के रखो दाता विश्वास, कदे अकड़ार कावता ना आउण जी। तन मन जिन्ना ने है सिक्खी लेखे लाया गुरां नूं जियाउण जी। दाही बना के रखो दाता विश्वास, दाही बना के रखो दाता विश्वास, कदे अकड़ार कावता ना आउण जी। तन मन जिन्ना ने है सिक्खी लेखे लाया बस होही उड़ीकां दाता रहिंदियां, बस होही उड़ीकां दाता रहिंदियां, कदों गोपी नूं रंगां च रंगना। करो बाबा दी तुसी दास्ते मेरी हथ जोड़ बंदना। करो बाबा दी तुसी दास्ते मेरी हथ जोड़ बंदना। वाहिगुरु 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 जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ, पावन पवित्र अस्थान ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ। दासरियां दा जत्था श्री मुक्तसर साहिब की धरती, जिथे कलगीधर पिता महाराज ने आप अपने मुबारक चरण पा के उस धरती नूं मुक्ति दा वर दिता है। उस धरती तो अज असी इस पावन पवित्र अस्थान के उपर हाजरी भरन वास्ते पहुंचे, दर्शन दीदारे करन वास्ते पहुंचे। इस अस्थान के बारे पढ़िया सुनिया, पर पहली बार असी इस स्थान के उपर आके दर्शन दीदारे कर रहे हैं। अपने आप नूं असी वडभागे मनते हैं जो इस पावन पवित्र स्थान के उपर आके सानू संगत के दर्शन दीदारे करन दा, हाजरी भरन दा यह वडभागा समा अकाल पुरख वाहिगुरू ने बख्शिश कीता। आओ जितनी भी संगत शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज उन्हां दी निੱਘੀ गोद का आनंद मानण वास्ते, गुरबाणी दे विचार, गुरु के इतिहास के विचार सरवण करन वास्ते बैठे हो। कलगीधर पिता महाराज उन्हां वल्लों खालसे पंथ नूं बख्शिश कीती होई गुर फतेह। ये फतेह
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਤੱਕਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਜੋ ਤੱਕਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭੀ ਸਾਂਝੇਵਾਲਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਵਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1699 ਦੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੰਡਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਪਣ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਦਿਨੇ ਆਵੇ ਰਾਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਮੇਰੇ
पातशाह जिहड़ा अलहदा तंबू लगवाया सी उस तंबू दे विच बैठे खोए ने। वो तंबू दे 4 दरवाज़ियां दे उपर गुरबाणी दे शब्द लिखे ने। किहड़े शब्द? गगन तो बामा बाजों भरियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ, सो पहचानिए जो लरे दीन के खेत, पुरजा पुरजा कतमरा कबू न छाड़े खेत। ये चारों दरवाज़ियां दे उपर ये शब्द लिखे हुए ने। हुण संगत दा ध्यान स्टेज वाल उस अलहदा तंबू वाल कदों पातशाह दर्शन दीदारे देन वास्ते आउण। आखिर वो समा आया। मेरे पातशाह दे हाथ विच तलवार पकड़ी हुई है। तलवार हाथ विच पकड़ के स्टेज दे उपर आए। संगत वाल लंबी निगाह मारी है, एक कठ वाल तके है। हुण एक कठ दा ध्यान कलगीधर पिता महाराज दे वल है कि संगत नूं अज महाराज दर्शन दीदारे देन वास्ते आए। की हुक्म लैके आए ने? महाराज दा सज्जा हाथ तलवार दे मुठे उपर गया, सरल कर दी म्यान दे विचों तलवार कड्डी है। वो तलवार संगत नूं हवा दे विच लहराउंदे होए विखा रहे ने। वो तलवार विखाउंदे होए संगत नूं संबोधन करके अकाल पुरख वाहिगुरू वालों कुछ हुक्म आया जो खालसे पंथ नूं वखरी पहचान देनी है। उस पहचान दे बाबत मेरे पातशाह कहन लगे आ जिहड़ी तलवार हाथ विच पकड़ी हुई है ये तलवार प्यासी है। इहदी तलवार दी प्यास बुझाउण वास्ते अज गुरु नानक दे घर नूं सिर दी जरूरत है। कोई गुरु नानक दे घर दा सच्चा सेवक, कोई गुरु नानक दा प्यारा आवे, अपना ये सीस तलवार दी भेंट चाड़ सके, अपने खून दे नाल ये तलवार दी प्यास बुझा सके। आओ मेरे पातशाह स्टेज दे उपर आके संगत नूं संबोधन करके तलवार दी प्यास दे बाबत वो अकाल पुरख वाहिगुरू दा जो पाना उस पाने दे बाबत की कह रहे ने उन्हां लाइनां नूं नाल दे साथी संगत दे सामने इउं पेश कर रहे हैं। तलवार प्यासी, मेरी तलवार प्यासी, सिख दा सिर मंगदी है। मेरी तलवार प्यासी, सिख दा सिर मंगदी है। मेरी तलवार प्यासी। तलवार प्यासी, मेरी तलवार प्यासी, सिख दा सिर मंगदी है। मेरी तलवार प्यासी, सिख दा सिर मंगदी है। मेरी तलवार प्यासी। निकले दशमेश पिताजी तंबू चो बाहर जदों, गरज के अखियां विचों बरसे अंगियार जदों। निकले दशमेश पिताजी तंबू चों बाहर जदों, गरज फिर अखियां विचों बरसे अंगियार जदों। चेहरे ते भख दी लाली, चेहरे ते भख दी लाली, सूहे जे रंग दी है।
मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंगदी है, मेरी तलवार प्यासी। है तरनी जे जिंदगी दी बाजी हर के हासिल जित करनी जे, आवे कोई नदी खून दी चाहता है तरनी जे, जिंदगी दी बाजी हर के हासिल जित करनी जे। ए है पर खेड अनोखी, ए है पर खेड अनोखी, बाजी शतरंज दिया मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंग दिया, मेरी तलवार प्यासी। हस के सिर देवे कोई बिल्कुल घबरावे ना, जिसनू है जान प्यारी इधर आवे ना। हस के सिर देवो कोई बिल्कुल घबरावे ना, जिसनू है जान प्यारी इधर आवे ना। यार दी गली लंघन तो, यार दी गली लंघन तो, जिस दी रूह संग दिया मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंग दिया, मेरी तलवार प्यासी। तकदीर कढ़ू गंदड़ी तस्वीर काम दी वखरा ही रूप चढ़ू, गंदड़ी तस्वीर काम दी वखरा ही रूप चढ़ू। कटदी है गेड़ 84, कटदी है गेड़ 84, जिसनू एह डंग दिया मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंग दिया, मेरी तलवार प्यासी। आवो तूफान पी लिया जिंदगी दी जांच लवो, आवो तूफान पी लिया जिंदगी दी जांच लवो। जुल्म नाल करो टकरा बन के न कर रहो, जुल्म दा करो टकराए बन के ना कर रहो। सहमी है अणख तुहाडी, सहमी है अणख तुहाडी, उच्ची ना खंगदी है मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंग दिया, मेरी तलवार प्यासी सिख दा सिर मंग दिया, मेरी तलवार प्यासी। हो कलगीधर पिता महाराज स्टेज दे ऊपर आके हाथ विच नंगी तलवार पकड़ के संगत नूं संबोधन करके कह रहे हैं कि ये जो तलवार ये खून दी प्यास इस तलवार नूं लगी हुई है कोई गुरु नानक दे घर दा ऐसा सिख जिहड़ा इस तलवार दी प्यास बुझाउण दी खातर अपना सीस ये तलवार दी भेंट कर सके। हुण संगत
ਜਿੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚਾੜੇ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਝਾੜ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ
मैं खुरबान मेरी मानू दयाली आख दे। मेरी मानू दयाली आख दे पिता नू सुधाराम असी रहंदे विच लाहौर शान आला तन मन तैनू सौंपिया। जसनू सेवक जगत में तेरे जसनू सेवक जगत में कोई आलम फाजल गान जी के उठिया वीर लाहौर दा पल्ला पा के अपने बारे दसना शुरू किया। पातशाह लाहौर तो चल के आया दया राम मेरा नाम है। माता दा नाम दयाली लेंदे है। सदानंद सुधा राम पिता दा नाम है। अपने पिता दा नाम दसिया माता दा नाम दसिया अपने बारे दसिया कि लाहौर तो दया राम चल के आया। एड्रैस दसण तो बाद बेनती कर लगे पातशाह आ तन मन सब कुछ तुहानू सौंपण वास्ते आए। अज गुरु नानक दे घर नू जो सिर की जरूरत पई है उस जरूरत नू पूरा करने वास्ते मैं आया। अज जो तलवार है ये जो तलवार है ये तलवार खून की प्यासी है। यदी प्यास मैं बुझाउण वास्ते आया। पातशाह ये शीस तलवार ते भेड़ चढ़न वास्ते आया
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭੇਟ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਅਧੂਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਂਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਅਤੇ ਧੜ ਦੋਨੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਲੱਗਾ ਤੰਬੂ ਜੋ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਖੂਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹ ਭੇਟ ਚਾੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ,
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧਰਮਚੰਦ ਉੱਠਿਆ। ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੋ ਸਿਰ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉੱਠੇ। ਕੁਝ ਬੁੱਝਦਿਲ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝਦਲ ਡਰਪੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡਾ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ। ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਾੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਪਦਾ, ਮਹਾਂਦਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਪਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾਈ ਹੈ। ਪੌੜ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ? ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
कि मैनू भी ये खंडे बाटे दी पौल छकाओ। हुण जदों महाराज ने यह बेनती की, दया सिंह ने अगों सवाल किया, पातशाह तुसी खुद अमृत के दाते हो, अमृत तैयार करने वाले तुसी हो, पातशाह असी तुहानू अमृत छकाईए। महाराज कहन लगे, साडे तो उच्चा रुतबा तुहाडा पंजां प्यारियां दा, जो तुहाडा हुक्म होवेगा पंथ नू सिर मत्थे मनना पवेगा। तुहाडे पंजां दे विच उस अकाल पुरख दा वास है। हुण पंज प्यारियां दे चरनां दे विच जदों महाराज ने यह बेनती की, दया सिंह ने अगों सवाल किया, पातशाह जेकर तुसी सानू इन्नी महानता बख्शिश कर रहे हो, सानू एडा सत्कार दे रहे हो, पातशाह जिहड़ी ये खंडे बाटे दी पौड़ सानू मिली है, इस अमृत नू प्राप्त करने वास्ते सानू अपना सिर देना पिया है। पातशाह ये खंडे बाटे दी पौड़ सानू इन्नी आसानी दे नाल नहीं मिली, सौखे तरीके दे नाल नहीं मिली। पातशाह ये अमृत दी दात तुसी प्राप्त करनी है, तुसी इस अमृत दे बदले की देवोगे? असी एक सिर दिता है, तुसी अमृत के दाते हो। महाराज तुहाडे वल्लों साडे नालों कुछ ज्यादा वापस आना चाहिए, ये अमृत दे बदले कुछ वापस आना, कुछ भेटा करना साडे नालों ज्यादा करना पवेगा। महाराज दया सिंह दा कीता होया ये सवाल सुन के बड़े खुश हुए। दया सिंह नू जवाब देन लगे, दया सिंह जी तुसी इस अमृत दे बदले एक एक सिर दिता है। मेरे पातशाह कहंदे इस अमृत दी दात बदले समय समय जदों भी सिख कौम ते विपता पवेगी, मैं अपना सारा सरबंस इस अमृत दे बदले वार दवांगा। इस अमृत दी दात नूं प्राप्त करने वास्ते मेरे पातशाह अपना सारा सरबंस वारन वास्ते दया सिंह नूं जिवें दस रहे ने, मेरे पातशाह की कह रहे ने, इस अमृत दे बदले सारा सरबंस वारन वास्ते आउण वाले समय दे भविख दी तस्वीर दया सिंह ते ओ पंज प्यारियां दे सामने मेरे पातशाह जिवें पेश कर रहे ने कि ओ समय दा दृश्य है। उस समय दे दृश्य नूं कविता दा रूप दे के संगत दे सामने मेरे नाल दे साथी क्यों पेश कर रहे हैं।
जंग दे जूझना है मेरे सोहणे बाला ने आहुले लाछा ते लोकी रोंदे ने मैं उच्चा चकारा ला देना अमृत दे बदले खासा की सर बंश सारा देना अमृत दे। मेरे बादशाह पंजा प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਛੋਟ ਲਾਲਾ ਦੇ ਚੋੜੇ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਸੁਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਲਾਜੋਰ ਜਲਾਤਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਗਮਾ ਗਾ ਦੇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਾਸਾ ਜੀ ਸਰ ਬੰਸ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। खालसा मेरा आम नहीं है कालपुरख दी फौज है किसे दा कीता कुछ नहीं है खुदा दी मौज है सुरप्रीत मिटे ने एह सुने विच सबा गा देना अमृत दे बदले खालसा जी सर बंश सारा लुटा देना अमृत दे खालसा जी सरबंस सारा लुटा देना।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਸੀਸ ਚਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾੜੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਲੀਏ। ਅੱਜ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਛਕਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।